जानकारी देना है, पॉसिबल बात है, आप लोगों को देख के आना है। নন্দনকানন এই গেট দিয়ে আমরা ঢুকবো। রাখলাম একটু तो ट्रैकिंग व्हाइट बैग वाल्चर ये 17 साल तक जिंदा रहेगा। कैप्टिविटी के अंदर हर दिन 1 किलो चिकन दिया जाता है खाने के लिए, और ये अभी हाईली एंडेंजर्ड है, अभी ये शेड्यूल 2 कैटेगरी में आता है, और डाइक्लोफिनाक की वजह से इसका तादाद धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। ডাইক্লোফিনাক একটা অ্যান্টিবায়োটিক আছে, যেটা পশুদের দিলে পশুরা শরীর ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু পশুটা মরার পরে সেই কেমিক্যালটা ওর গায়ে পয়জন হয়ে যাবে। এই পাখিটা ওই তখন ওই গরু ছাগল বাছুরকে খেলে এর স্টোমাক ফেল হয়ে যাবে, সেই জন্য এরা মরে যাচ্ছে। সেই জন্য এখন আর কোনো ভেটেরিনারিরা ডাইক্লোফিনাক লেখে না, এটা আর ওর কজ। বাট এখন এগুলো সব বিলুপ্তমুখী, এগুলো আর পাওয়া যাচ্ছে না। এরা মানে একটাই ডিম দেবে, আর ডিমটার ইনকিউবেশন পিরিয়ড হচ্ছে 50 ডেজ। ओडिशा टूरिज्म ग्रुप, ये ब्राह्मी काइट इसको बोलते हैं, शंखोचिल बोला है। इसका लातिन वर्ड चिल, चिल से वो झील का नाम चिलिका, जो एशिया का बिगेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है। ये ट्रॉपिकल एशिया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी देखने के लिए मिलता है, हर कोस्टल एरिया पे देखने के लिए मिलता है। और ये ब्राह्मी काइट इसलिए नाम इसका रखा गया क्योंकि ये सूरज उदय होने से पहले उड़ना शुरू करता है ब्रह्म मुहूर्त में, इसीलिए इसका नाम है ब्राह्मी काइट। मगर इसका तादाद भी धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए अभी ये शेड्यूल 1 कैटेगरी में आ गया, और ये 2 ही अंडा देता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 26 से 27 डेज के अंदर उसका अंडा सा चोचा निकलेगा। हरगिड़ा पंछी इसीलिए बोला जाता है, जब ये नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करता है तो ये छोटा मोटा हड्डी खा के भी डाइजेस्ट कर सकता है, इसलिए इसका नाम है हरगिड़ा पंछी। और एक बार में 1 किलो मछली उसका थैला में वो कैरी कर सकता है। ये तो अभी बच्चा है, आगे में दिखाएंगे बड़ा वाला। ये आपका सुंदरबन में भी माइग्रेट होके आता है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब जगह में देखने के लिए मिलता है, कोस्टल वेटलैंड एरिया पे। ये सफेद वाला मेल है, ब्राउन कलर वाला फीमेल है। ये 21 साल तक जिंदा रहेगा, 21 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। 1 से 2 साल के अंदर ये अडल्ट होता है। 1 থেকে 2 বছরের ভিতরে এরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়। ওই এদিকে ওটা মেয়ে, সাদারা ছেলে, ব্রাউন কালার গুলো মেয়ে। যতগুলো আছে অ্যানিমাল সেক্টর, পাখি সেক্টরের ছেলেগুলো সুন্দর। घर में देखे होंगे, ये भी वही एक्वाटिक बर्ड्स। इसका एक पिकुलरिटी है, जो मेल फीमेल दोनों एक साथ रहेंगे। अगर बाई चांस मेल मर गया तो फीमेल और दूसरा किसी भी मेल के साथ नहीं रहेगा। দেখা যাচ্ছে না ভালো। এই এদিকে সাদা মৌটা হলো অ্যালবিনো, এটা মনে রাখুন। इंडिया, बांग्लादेश और हलो म्यांमार 3টে জায়গায় पावा जाए। अल्बिनो उसका कलर म्यूटेशन हो जाता है, तो कलर नहीं आता है, पूरा व्हाइट ही आ जाएगा। छोड़ दिया ये ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड है। एक बार में 11 अंडा देता है, वो भी कलर का, ग्रीन कलर का। और इसका स्पेशलिटी फीमेल अंडा देता है, मगर हैचिंग करता है मेल, इसका फीमेल हैच नहीं कर पाएगा। मगर अभी इसका फार्मिंग हमारा उड़ीसा में हो रहा है, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में। इसका अंडे का वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है, और इसका अभी मीट लोग खा रहे हैं, 1200 रुपया किलो है। इसका अंडे का कीमत 5000 रुपया है, भुवनेश्वर में भी मिलता है। और इसका मीट भी अभी बेचा जाता है बाजार में। आइए इधर, इसका पेट से जाके फूड से निकलेंगे।
লোকাল ট্রেন চড়ছি, ট্রেনে তাহলে বল যদি বলিস টয় ট্রেনে উঠবো। হ্যাঁ টয় ট্রেনে উঠবো যে কোনো জায়গায়। পানি নিয়ে একটু ডলফিনটা ये मट्टी के अंदर है, देखो हरिदा के तरफ আছে हाथी के तरफ আছে ये हाथी के तरफ मटकी के अंदर देखो, वो मटका के अंदर चलो आगे चलो आगे चलो। ये चार डॉक्टर पत्थर कछुआ बोलते हैं इसको। क्या बहुत ही ज्यादा कचरे में स्मगलिंग होता है, इसका सेल बहुत कीमती है। यहाँ पे देखो रेटिकुलेटेड पाइथन, इसका वजन 100 किलो होता है। एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा प्रजाति का सांप है, इसका सेकेंड लार्जेस्ट यही है रेटिकुलेटेड पाइथन। ये भी अभी शेड्यूल 1 कैटेगरी में आता है। असम, अंडमान निकोबार ये सब जगह में देखने के लिए मिलता है। ये ऊपर में पत्थर के ऊपर इसका बॉडी को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न में उसका बॉडी का जो এই যে আমরা এখন মোটামুটি আধা করে ফেলেছি। এবার আমরা এসে গেছি সাফারি কাউন্টারে। এখান থেকে সাফারি হবে, আরও ভেতরে ডিপ ফরেস্টে যাওয়া হবে অবশ্যই গাড়ি করে। তো আমরা সেই জন্য এখানে ওয়েট করবো, বাসটা এলে তারপর যাবো। কি বললো? টাইগার, লায়ন, ডিয়ার, বিয়ার। এটা হচ্ছে আমাদের মোটো, টাইগার, লায়ন, ডিয়ার, বিয়ার। এইখান থেকে হয় সাফারি, নন্দন কানন সাফারি। অলরেডি বাসে ইন করে গেছি, গেট ফেট দেখলে বুঝে যাবে নিশ্চয়ই। এইখানে আরেকজন, এরকম বসে আমরা যাচ্ছি। এবার সামনের গেটটা খুলছে। আমরা জুরাসিক পার্ক বাইক নিয়ে এবার ভেতরে ঢুকছি। বাসটা খুব ঘেরা। এবার আমরা দেখা যাক কি দেখা যায়, সেগুলো ক্যাপচার করার চেষ্টা করব। দুজন আমাদের দুটো ঠিক করেছে, এবার দেখা যাক আমরা কি দেখতে পাই। দেখা গেল বলতে আমরা ময়ূরের বাচ্চাকে দেখলাম। সিংটা অনেকই বড়। হ্যাঁ অনেক শ্বাস না কেমন খুশি আছে তুই? আরে ও উঠবে না, দুর্গা পুজো তো এখন আসার সময় শপিং হলে তারপর উঠে গেছে। বাচ্চারা আবার এদিকে এসে ঘুরছে। কি করবে, ওর জন্যই তো বাচ্চা। স্কুল খাবার দেওয়া আছে, খেতে এসছে। এটা এত আবছা না এইগুলো, এই জন্যই বলে। হরিণ, এখানে একটা ময়ূর ছিল, ময়ূর করা, এই যে সাইডে ময়ূর। ওই দেখ একটা হরিণ পেছনে রাস্তা ক্রস করে।
যে আমরা সাফারি গেট থেকে বেরিয়ে পড়েছি। কি সাফারি করলাম আমরা? ডিয়ার বিয়ার না, লায়ন, টাইগার, ডিয়ার, বিয়ার। টাইগার দেখতে পাইনি, সো আমি টাইগার আমরা দেখতে পাইনি, বাকি আমরা সবই দেখেছি। আমরা এখন সাফারি থেকে বেরিয়ে চলে এলাম সবাই, ভালোই, টাইগার বাদে। এরমই গাড়ি আছে। 14 জনের করে করে সাফারি ঘোরালো, কিরকম এক্সপিরিয়েন্স বলো? খুব ভালো। হরিণগুলো আর লায়নটা খুবই কিউট। হরিণগুলো অনেক কিউট মতো। ভালুকগুলো কি দোষ করলো? ভালুকগুলো সুন্দর, ওরা তো অনেক ওয়েলকাম করছিল। আমরা শুধু টাইগার দেখতে পাইনি, আর লায়ন খুব রেলা মারছিল। একটাই লায়ন শুধু শুয়েছিল। দুর্গাপুজোর শপিং হয়নি বলে হ্যাঁ, চলিয়ে ধীরে ধীরে। এদিকে কি আছে? লেপারটা কোথায়? মানুষ আসছে, এত মানুষ, এদের দেখো। একটা লেপার্ড, বডি ম্যাসাজ। এই যে লেপার্ড, আমার কি ধারণা কুকুর বিনা লড়া? এই যে লেপার্ড। এরকম আমি করেছি দার্জিলিং, এদিকে তাকাও বলেছি ফিরে তাকাই। চালটা তো দিচ্ছি একই শোনে নাকি বাজে ছিল। सामने टाइगर है, देखो ये सब बच्चा टाइगर है। ঠিক আছে, আমি দিচ্ছি। এই যে এটা লায়ন, আমরা অনেক দূরে, অনেক দূরে, অনেক দূরে। ওই যে একটা, ও এইখানে একটা সামনে। ওরে বাপরে, এটা তো অনেক বড়। এটা সিংহী। হ্যাঁ, ও বসে পড়েছে। উঠতে পারে, এত খায় খালি শুধু। 15 কিলো মাংস খেলে এমনি নড়া যায় না ভাই, বুঝতেই পারছি। ঠিক আছে, কি দেখলা বলো? হাতি দেখতে পাইনি, খালি একটা হাতি দেখিনি আমরা। অনেক মোটা মোটা বাঘ আর মোটা মোটা সাপ, জিরাফ, বাঘ, লায়ন। বাঘগুলো মজা এসছে দেখে। 15 কিলো মাংস খাচ্ছে। মাংস না, বাফেলো মিল্ক বললো। মিল্ক না, মিট। মিল্ক তড়ি খাবে, খাবে না? হয়ে গেছে মিল্ক খেতে। ওরা তো অনেক মোটা, খায় না ওরা, কেন খাবে? এটাই পারে। আমরা এখন একটা সুন্দর লোকেশনে আছি। বাঘগুলোকে দেখে মজা আসছে। ফাইনালি আমরা বাঘ দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ভেতরে সাফারি দেখতে পাইনি, কিন্তু এখানে যেটা কিন্তু বাঘের, কিন্তু যাদের আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে বাঘের বাচ্চা, মেন মাটাকে আমরা দেখিনি। তার নাম অঙ্কিতা। তার নাম আবার অঙ্কিতা। এখন আমরা বলবো না, এখন আমরা খাবো না। আমাদের এখন সাফারি মোটামুটি শেষ, ঘোরা শেষ। এবার আমরা এখানে করবো, ঘোরা শেষ না, অনলি চিড়িয়াখানা মানে শেষ। নন্দনকানন শেষ। এবারে খাওয়া দাওয়া করবো, তারপর আমরা আবার বাস করে নেক্সট পয়েন্ট। 7টার সময় শেষ। 15 যাবো। এটা আমাদের ভালোই লাগলো। বাঘ টাক বলে যে আফসোস হচ্ছিল যে বাঘ দেখতে পাইনি, সেটা আমরা আবার পরে দেখে নিয়েছি। এমনি খাঁচা বাঘ দেখেছি। খাঁচা বাঘ? এটা কি ধরনের বাঘ? ওইটা খোলা বাঘ, এটা কোথায় পাওয়া খাঁচা যায়? বাঘ। ইন্ডিয়ান এশিয়ান কি এটা? ইন্ডিয়ান এশিয়ান টাইগার। নতুন বাঘের কি প্রজাতি বলো তো? খাঁচা বাঘ। যে বাঘ খাঁচার মধ্যে থাকে। এবার আমরা এই ওটিডি সিরি যেটা রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে যাচ্ছি, খাবার দাবার খাবো। আমরা ওটিডিসি রেস্টুরেন্টে, এখানে ফিশ, এগ আর প্রন 3টে অপশান ছিল, তো সেই জন্য আমরা নিয়েছি। এটা হচ্ছে ফিশ, এটা এগ, এটা প্রন।
এই যে আমরা এদিকে আছি, এটা খাই তারপর আবার খেয়ে দিয়ে তারপর জানাবো। ওকে, লেটস স্টার্ট। নন্দনকানন থেকে ওটিডিসি রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে আর কি বেরিয়ে যাচ্ছি। এই যে পেছনে ঝর্ণা। খাবারটা ওভারঅল এক্সপেন্সিভ, হয়তো বাইরে গিয়ে খেলে যা ভালো কিছু পাওয়া যায়। যে দাম নিয়েছিল সেই হিসাবে টেস্ট ফেস্ট অ্যাভারেজ। আর আমরা এক্সট্রা আর কিছু নিলাম না, হলে হয়তো বোঝা যেত যে কীভাবে চার্জ করে বা কিছু, আর হয়ে গেছে। তো এই আর কি, খুব হেভি না, কিন্তু যে দাম নিচ্ছে সেই হিসাবে হ্যাঁ 3-4টেই অপশান, ভেজ, ফিশ, প্রন, এগ, এই 4টে অপশান। তো সেই হিসাবে একটু এক্সপেন্সিভ মনে হয়েছে। আর টেস্টটা ওই মিডিয়াম, যা ওটিডিসি রেস্টুরেন্টের রিভিউ।